Just imagine this. You are being picked up by the police late at the night and with no arrest memo, no advocate, no information to your family. Just imagine your situation. This was the reality in India until the K Basu case changed everything. The K Basu case is not just the judgment, it is the foundation of arrest and custodial safeguards in India. In this video, we will break down the facts, issues, and the 11 guidelines laid down by the Supreme Court in this very famous case law, that is K Basu versus State of West Bengal, AIR 1996. This is the very important case law relating to the arrest of a person. That means the power of the police officer to arrest the person. While arresting a person, the police officer must have to follow some kind of the guidelines, and these guidelines were given by the Supreme Court in this very famous case law. Hello everyone, this is Sam K. Colita and I welcome all of you to my YouTube channel, and today we are going to start a very important case law, that is K Basu versus State of West Bengal. Now in this case law, first of all we should have to know who is Dr. K Basu. K Basu was the executive chairman of Legal Aid Service of West Bengal. So Legal Aid Service ki hoy? Legal Aid Service is an organized system of authorities mainly constituted under the Legal Service Authority Act of 1987. And what is the main function of this system? The main function of this system is to provide free legal aid to the poor section of the society. Okay. Then to uphold Article 39A of the Constitution of India, which basically provide for free legal aid and equal justice. Then to create and to promote the legal awareness and legal literacy. And K Basu was the executive chairman of this system of West Bengal during the period of 1986. Okay. Then one day তেখেতে এখন নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছিলে আৰু নিউজ পেপাৰখনত তেখেতে দেখিলে যে কাষ্টেডি ডেথ মিন্স what? Suppose পুলিচ অফিচাৰ এজন 21 পাৰ্চনক এৰেষ্ট কৰি নি পুলিচ ষ্টেচনৰ কাষ্টেডিত ৰাখিছে। তাৰপিছত তাত তেওঁক ইমানকৈ মাৰপিট কৰিলে যে তাত তেখেতৰ মৃত্যু হৈ গ'ল, 21 পাৰ্চনজনৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। So this kind of death is called as the custodial death. Now whether custodial ji death hoy, custodial death hor karne police officer the police officer or officer in charge of the police station, whether he shall be liable or not. Okay. Then তেখেতে নিউজ পেপাৰ দেখিলে যে ৱেষ্ট বেংগলত এনেকুৱা বহুত নিউজ চলি আছিলে য'ত কাষ্টেডিয়াল ডেথ, কাষ্টেডিয়াল ৰেপ হৈ আছে, কাষ্টেডিয়াল টৰ্চাৰ হৈ আছে। So সেইকাৰণে তেখেতে Dr. K Basuৱে as an executive chairman of the Legal Aid Service, he wrote a letter to the Chief Justice of India in 1986. Now we should have to know one thing, that under Article 32 of the Constitution of India, the Supreme Court of India can issue 5 different kind of writs. Okay. So regarding Article 32, we will thoroughly discuss in my another video, where I will discuss 5 different kind of writs which can be issued by the Supreme Court. Now, when the Supreme Court received a letter, it can treat such the letter as the writ petition. Okay, writ petition is about treat koribo pare, and ketia koribo pare when the Supreme Court is satisfied that a letter raises the genuine violation of fundamental rights, especially of person who cannot approach the court themselves. Okay, so this practice is known as the public interest litigation. অর্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এপ্ৰ'চ কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ সাম ৰিজন, তেতিয়া কোনোবা এজন বেলেগ ব্যক্তিও তেওঁৰ হৈ যে এনেকুৱা বেলেগ ব্যক্তিৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়োলেট হৈ আছে, অন বিহাফ অফ দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এনি পাৰ্চন ক্যান ফাইল আ petitions, and such kind, on the basis of such petition, the court will start the case, the court will start the litigation. So ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ৰেজ কৰা হৈছিলে যে কাষ্টেডিয়াল ডেথ হ'লে ই
আৰ্টিকল 21 আণ্ডাৰত যি ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি গেৰাণ্টি দিয়া হৈছে তাৰ ভায়োলেট কৰে নে নকৰে। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছিলে ইজ দেয়াৰ আ নিড ফৰ ৱেল ফ্ৰেমড ৰুলছ এণ্ড গাইডলাইনছ টু বি ফলোড বাই পুলিচ অফিচাৰ হোৱাইল এৰেষ্টিং। পুলিচ অফিচাৰ এজনে যেতিয়া কোনোবা এজন একিউজ পাৰ্চনক এৰেষ্ট কৰে সেই সময়ত তেওঁ কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগিবনে নালাগে এণ্ড ৰিগাৰ্ডিং ছাচ কাইণ্ড অফ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কিবা আমাৰ তাত গাইডলাইনছ আছেনে নাই আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা গাইডলাইনছ ফ্ৰেম কৰাৰ কাৰণে নিড আছেনে নাই। ডু প্ৰিজনাৰ্ছ হেভ আ ৰাইট টু লাইফ ইভেন হোৱাইল they are behind bars, then does custodial death and violence constitute a violation of Article 21? এজন ব্যক্তিক যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হয় তাৰপিছত তেওঁক যেতিয়া জেললৈকে পঠিওৱা হয় বা যদি তেওঁ পুলিচ কাষ্টেডিত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ৰাইট টু লাইফ আছেনে নাই। আৰু যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ কাষ্টেডিয়েল ডেথ হয় অৰ্থাৎ তেওঁৰ জেল বা কাষ্টেডিৰ ভিতৰতে যদি তেখেতৰ ডেথ হয় তেতিয়াহ'লে whether it violate the Article 21 of the Constitution or not. Fourth question was that can police officer be made liable for causing custodial violence? যদি জেল এখনৰ ভিতৰত বা পুলিচ কাষ্টেডিৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এজনৰ ডেথ হৈছে বা he is facing the custodial violence, then in this scenario the police officer who is responsible for causing such kind of the violence or death or the officer in charge, that is the OC of the police officer, whether he or she can be made liable for causing such kind of the custodial violence or not. And last question one was that on what basis compensation will be awarded to the victims. কিহৰ ভিত্তিত victimজনলৈকে compensation provide কৰা হ'ব. So basically these 5 were the issues which were thoroughly discussed in the case of K Basu versus State of West Bengal. So in this case law, Supreme Court gave the judgment that the custodial death is the violation of Article 21 and provides total 11 guidelines. Okay, so these guidelines are very simple. Number 1 is the identification. Police officer must wear clear, legible name text, use proper identifications. Okay, so basically পুলিচ অফিচাৰ এজনে নেম প্লেট ৱেৰ কৰিব লাগিব, তেখেতৰ নেম কি হয়, তেখেতে কোনটো পজিশ্যনত আছে এজ এ পুলিচ অফিচাৰ, কোনখন পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা আহিছে সকলোবোৰ তেখেতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব। ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল ডিটেইনিজ মাষ্ট বি ইনফৰ্ম অফ দেয়াৰ ৰাইট টু হেভ আ ৰিলেটিভ ফ্ৰেণ্ড ইনফৰ্ম এবাউট দেয়াৰ এৰেষ্ট। ধৰি লওক কোনোবা এজন ব্যক্তিক যদি এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে ইডাৰ দ্য ৰিলেটিভছ আৰু নহ'লে কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আৰু নহ'লে কোনোবা ন'ন পাৰ্চনছ অফ দ্য লোকেল এৰিয়া। ধৰি লওক এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে যিজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিবলৈকে আহিছে সেইজন ব্যক্তিৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেটিভছ ওচৰত নাই, কোনো ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ড ওচৰত নাই, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনে যিটো এৰিয়াত থাকে সেই এৰিয়াটোৰ যিকোনো এজন ন'ন পাৰ্চনক about the arrest must be informed. Third point is the notification. A relative friend must be informed as soon as practicable. যদি তেখেতক এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ৰিলেটিভ বা ফ্ৰেণ্ডক যদি ইনফৰ্ম কৰা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁক পুলিচ ষ্টেচনত অনাৰ পিছতো যিমান সোনকালে পচিবল হয় সিমান সোনকালে ৰিলেটিভ বা ফ্ৰেণ্ডক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব এবাউট দ্য এৰেষ্ট। নহ'লে আমি বহু ক্ষেত্ৰত মুভিছত দেখিবলৈকে পাওঁ যে এৰেষ্ট কৰি ক'ত মানুহজনক নোহোৱা কৰিছে গমকে পোৱা নাযায়। চ' টু প্ৰিভেণ্ট ছাচ কাইণ্ড অফ দ্য ভায়োলেন্স দিছ কাইণ্ড অফ দ্য গাইডলাইনছ আৰ প্ৰভাইডেড। দেন ৰেকৰ্ড এন্ট্ৰি ইন আ ডায়েৰী এট দ্য পুলিচ ষ্টেচন মাষ্ট ৰেকৰ্ড দ্য এৰেষ্ট ডিটেইলছ। আমাৰ থাকে ন পুলিচ ডায়েৰী থাকে। চ' পুলিচ ডায়েৰী মাষ্ট বি মেইনটেইন ইন আ পুলিচ ষ্টেচন। পুলিচ ডায়েৰীত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, পেজবিলাখনৰ নম্বৰ থাকে। পেজ নম্বৰ 1, পেজ নম্বৰ 2, পেজ নম্বৰ 3 তেনেকুৱাকৈ নম্বৰবোৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা হয় আৰু এই পেজবোৰ কিন্তু টিয়াৰ ডাউন কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ চিৰি পেলাব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ পেজ পুলিচ ডায়েৰীৰ পৰা। যদি কিবা ফুল ইনফৰমেশ্যন লিখিছে তাক ক্ৰছ কৰিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও পুলিচ ডায়েৰীৰ পেজবোৰ চিৰিব নোৱাৰে, যাতে তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যাতে পুলিচে ৰং এণ্ট্ৰি কৰি কিনে তাৰপিছত চিৰি পেলোৱাৰ ৰেকৰ্ড নাথাকে তাৰ কাৰণে পুলিচ ডায়েৰীৰ পেজ কেতিয়াও চিৰিব নোৱাৰে। আৰু পুলিচ ডায়েৰীত ৰেকৰ্ডত মেইনটেইন কৰিব লাগিব কাক এৰেষ্ট কৰি অনা হৈছে। মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন ডিটেইনিজ মাষ্ট বি এক্সামাইন্ড বাই আ ডক্টৰ এভৰি 48 hours।
48 ঘণ্টা অৰ্থাৎ 2 দিনৰ মূৰে মূৰে যিজন পাৰ্চনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে সেইজন ব্যক্তিক মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিবই লাগিব, যাতে তেওঁক যদি কিবা টৰ্চাৰ কৰা হৈছে, তেওঁ যদি কিবা ফিজিকেল যদি হাৰ্ট হৈছে, সেই সকলোবোৰ যাতে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে। 6 point copies of all the documents, memo of arrest, medical reports must be given to the arrested person or their representative. Arrested personজন নহ'লে তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছক ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ? মেমো অফ এৰেষ্ট কৰাৰ মেমোখন নহ'লে মেডিকেল ৰিপৰ্টছ, এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। Next, 7 number guideline was right to consult. The right to consult a lawyer during interrogation, though not throughout the entire custody period. Now, consultation with the lawyer is why important. কাৰণ এজন এডভকেটৰ ল'ৰ যিমানখিনি নলেজ আছে, এজন কমন পিপুলৰ ইমানখিনি ল'ৰ নলেজ নাথাকে। অ'কে, এডভকেট এজনে আপোনাক কৈ দিব যে CRPCৰ এইটো ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ এইখিনিখিনি ৰাইট আছে, BNSSৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ এইখিনিখিনি ৰাইট আছে, কিন্তু এজন কমন পাৰ্চনৰ পৰা আমি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেখেতৰো ইকুৱেল ল'ৰ নলেজ আছে। আৰ্টিকল 21ত কি মেনশ্যন আছে, আৰ্টিকল 14ৰ আণ্ডাৰত কিমান মেনশ্যন আছে, এজন এডভকেটৰ এই সকলোবোৰ লিগেল নলেজ থাকে, কিন্তু এজন কমন পিপুলৰ এই গোটেইবোৰ লিগেল নলেজ থকা বুলি কনচিডাৰ কৰা নহয়। আৰু সেইকাৰণে সকলোবোৰ এৰেষ্টেড পাৰ্চনৰ দ্য ৰাইট টু কনচাল্ট দ্য লয়াৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়, হুইচ ইজ গিভেন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 22। অ'কে, চ' কনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 22, বাট ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ ডেট থ্ৰু আউট দ্য এণ্টায়াৰ কাষ্টডি কিন্তু লয়াৰ এজন যে থাকিবই লাগিব এইটো নহয়। অৰ্থাৎ ধৰি লওক এজন ব্যক্তিক 3 দিনৰ কাৰণে কাষ্টডিত ৰাখিছে, এই গোটেই 3 দিন এজন এডভকেটে তেওঁৰ কাষত থাকিব যে লাগিব এইটো মেণ্ডাটৰী নহয়, কিন্তু ইণ্টাৰগেশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া পুলিচে তেখেতক কুৱেশ্যন কৰিব সেই সময়ত কিন্তু এজন এডভকেট থাকিব লাগিব, এণ্ড ইট ইজ দিয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। Then police station display details of the arrest should be displayed at the police station. Custody memo must be prepared. Awareness, the guidelines must be publicized. And that means guidelinesখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেছ লত মেনশ্যন কৰিছে, সকলোবোৰ ব্যক্তি এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ লৰ জাজমেণ্টবোৰ চাই নাথাকে, গতিকে এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এই সকলোবোৰ গাইডলাইনছ কি কৰিব লাগিব, পাব্লিকেলি নটিফাইড কৰিব লাগিব। এণ্ড কম্পেনচেশ্যন, মানিটাৰী কম্পেনচেশ্যন মাষ্ট বি পেইড ফৰ ভায়োলেশ্যন। যদি এই গাইডলাইনছবিলাখনৰ ভায়োলেট কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে মানিটাৰী কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব ভিক্টিমছক। অ'কে, চ' দিছ 11 guidelines were given by the Supreme Court in the K Basu case law. So on the basis of these 11 guidelines, basically 4 sections were added to CRPC. বৰ্তমান সময়ত আমাৰ হাতত CRPCও নাই। CRPC has been replaced by BNSS, that is ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা. But on the basis of these 11 guidelines, section 41A, then section 41B, then section 41C, and last one is section 41D have been added. Section 41A basically talks about notice of appearance before police officer. Police must issue a notice for appearance in cases where arrest isn't immediately required for cognizable offenses. So পুলিচে এখন নটিচ ইছ্যু কৰিব লাগিব এৰেষ্ট কৰাৰ টাইমত। ছেকশ্যন 41B বেচিকেলি টক্স এবাউট প্ৰচিডিউৰ অফ এৰেষ্ট এণ্ড ডিউটিজ অফ দ্য অফিচাৰ। দিছ ছেকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ বহুতবাৰ AGSত ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন আহিছে যে প্ৰচিডিউৰ অফ এৰেষ্ট এণ্ড দ্য ডিউটিজ অফ দ্য অফিচাৰৰ ওপৰত এটা শ্বৰ্ট নোট লিখাৰ কাৰণে। চ' ছেকশ্যন 41B ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. So this section basically mandates that officer making the arrest must clearly identify themselves and the arrestee, prepare a memorandum of arrest, arrested by a witness detailing the arrest grounds and time, inform the arrestee of their rights, including the right to have someone informed of the arrest. That means police officer জনে নিজকে ক্লিয়াৰলি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে হোৱাট ইজ হিজ নেম, তেখেত কোনখন পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা আহিছে। তাৰপিছতে মেমৰেণ্ডাম অফ এৰেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনৰ নাম কি হয়, কাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কোনটো প্লেচৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে, আৰু এৰেষ্ট কৰাৰ টাইমত কোনোবা এজন ব্যক্তি উইটনেছ হিচাপত থাকিব লাগিব, এণ্ড দ্য নেম অফ দ্য উইটনেছ মাষ্ট বি মেনশ্যন। দেন
হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ দ্য এৰেষ্ট, কি কাৰণত তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে সেইটো কথাও মেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰু কোনটো টাইমত এৰেষ্ট কৰা হৈছে এই কথাষাৰো মেনশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও এৰেষ্ট কৰা পাৰ্চনজনক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব এবাউট দিয়াৰ ৰাইটছ ইনক্লুডিং দ্য ৰাইট টু হেভ ছামৱান ইনফৰ্ম অফ দ্য এৰেষ্ট। কোনোবা এজন ব্যক্তিক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব যে এইজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰি আছোঁ। Then section 41C talks about control room at district. Basically this section requires district to establish control rooms to facilitate public information about arrest. অৰ্থাৎ কাক কেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছে পাব্লিকলি নটিফাইড কৰাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল ৰুম থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত। দেন section 41D talks about right of arrested person to meet an advocate. So this right is also given under article 22 of the Constitution, already mentioned kora hoise. And these 4 sections are very important, and these 4 sections are basically based upon the 11 guidelines given in the K Basu Case law. Since CRPC has been replaced by BNSS in the year of 2023, BNS or full form already mentioned kora hoise Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. So ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমি চাওঁ আহক কোনবোৰ ছেকশ্যনে একেখিনি কথা কয়। ছেকশ্যন 41A, 41B, 41C and 41D of the CRPC লগত একে হয়। So section 36 of BNSS basically talks about procedure of arrest and duties of officer making the arrest. Okay, so same কথাই মেনশ্যন কৰা হৈছে ইয়াতো, আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে। Then talking about the section 38, so right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation, already discussion kora hoise, just yate section number to change hoise, that is section 38 of BNSS. So this is all about the guidelines given under the K Basu versus State of West Bengal case law. Aha korisu apanaloke video to like koribo, jodi apanaloke bhal pai video to like, share aru comment koribo, ya logote মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।